أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہم لوگ نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے وقف کا چیپٹر۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ تقریباً انہی سوالات پر مبنی ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ یہ تمام چیپٹرز ہم پیچھے کر چکے ہیں اور ان کے سوالات بھی ہم نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر انہوں نے آپ کی مزید جو ہے تربیت کے لیے یہ چیپٹر بنایا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں اور آسانی کے ساتھ اور اچھے انداز میں کلیئر ہو سکے۔ تو وقف کیا ہے؟ کچھ وقوف ایسے ہیں، یعنی وقف ایسے ہیں جہاں پر حرکات جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سائنس جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، کچھ جزم بن جاتے ہیں، ایک حرف جو ہے ایک دو وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک پراپر اس کا چیپٹر بنا دیا ہے۔ ویسے یہ ہم پیچھے تمام چیپٹرز کے ساتھ یہ سوالات کے جوابات کے طور پہ کر چکے ہیں، جس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے۔ اور کیسے ہے کہ دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، جس کو وقف کہا جاتا ہے۔ کسی آواز کے آخری جو ہے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 آسان سی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 آسان سی باتیں کون سی ہیں؟ گول تا گول ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے چیپٹر اگر آپ کو یاد ہو تو تنوین میں یہ سوال کیا تھا کہ گول تا کو وقف میں گول ہا میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب 5 چیزیں کون سی ہیں وہ انہوں نے یہاں پر لکھی نہیں ہے، لیکن پوائنٹس کی صورت میں بتا دی ہیں جو کہ میں آپ کو پوائنٹس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گی۔ یہاں پر دیکھیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ گول تا وقف میں گول ہا میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ تنوین کے چیپٹر میں ہم نے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ واحدۃ واحدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں نے غنہ کر دیا ہے، جبکہ یہاں پر غنے کا رول بھی بدلا جاتا ہے۔ واحدۃ واحدہ، ٹھیک۔ بقرۃ بقرہ، گول تا گول ہا۔ غیرہ غیرہ، رسولہ رسولہ۔ اب یہاں پر ہا الٹی پیش ہے اور میں نے کھڑی حرکات میں ہم نے الٹا پیش پڑھا تھا اور الٹے پیش کو وقف میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ زبر جو ہے کھڑا زبر اس کو ایز اٹ از پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہا ہی ہے لیکن الٹا پیش ختم ہوگا تو ظاہر جزم لگے گی، تو وہ الٹا پیش جو ہے ختم ہونے کے بعد ہا ایز اٹ از پڑھا جائے گا۔ تا ہوتا تو اس کو چینج کرنا ہے، اگر ہا ہے تو اس کی حرکت کو دیکھنا ہے، اس کو ختم کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ایسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ہا کے اوپر نیچے جب حرکات آتی ہیں کھڑی حرکات تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تلاہا تلاہا، یحیا یحیا، قالو قالو۔ اب یہاں پر صرف شیپ چینج ہے، انہوں نے الف کو سیپریٹ کر دیا، الف مد بنا دیا، واو مدہ کو بھی الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے، کھڑا زبر کھڑی حرکات اور حروف مدہ یہ ایز اٹ از سیم پڑھے جاتے ہیں ایک الف کے برابر۔ تلوو تلوو، فدخلی فدخلی، یحیی یحیی۔ اب کھڑی حرکات کو ایز اٹ از پڑھا، ٹھیک ہے۔ ہا پر کھڑی حرکات ختم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ 2 زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ زبر کی تنوین، جو یہ بھی ہم نے تنوین میں کیا تھا، زبر کی تنوین کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ جواب ہم نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کبیرن کبیرا، ہدن ہدا۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے اگر وقف کی صورت نہ ہو یعنی جاری رکھنے کی صورت ہو تو وہاں بھی ایک سوال تھا، 2 زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور یا اضافی لکھا ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا، لیکن 2 زبر کی تنوین کو وقف میں ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی حروف مدہ بھی آ گیا اور تنوین کا ایک الف مد وہ بھی ہو گیا، وہ سیم چیز ہے۔ ہودن
हुदा। अब वक्फ में ये चेंजिंग्स कर रही हूँ। हम वक्फ का चैप्टर पढ़े, ये याद रखना। चेंजिंग्स कहाँ है? वक्फ की सूरत में। शैअन, शैआ, जुज़अन, जुज़आ। ठीक है, मैंने पहले अदा किया, अलिफ को मैंने नहीं पढ़ा जारी रखने की सूरत में, लेकिन वक्फी सूरत में मैंने अलिफ मद बना दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, और वो क्या है? ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर और 2 पेश पर वक्फ करते हुए इनको जज़म में बदल दिया जाता है। ठीक है, चेंजिंग्स कहाँ आती हैं? ज़बर की तनवीन को हालत वक्फ में 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, 2 ज़ेर 2 पेश होंगी तो वक्फ में ख़त्म हो जाएंगी। ये भी हमने पॉइंट वहाँ पर बहुत क्लियर अंदाज में किया। जैसा कि सबर व सबर, ठीक है, सबर व सबर, मैंने क्या किया? रा पर वक्फ कर दिया तो बाकी ज़बर के साथ इसको मिला के पढ़ा, रा मोटा पढ़ा गया वक्फ में। ये भी हम रा का इंशाअल्लाह ताला चैप्टर आगे करेंगे। अल फलक़, अल फलक़, अल फलक़, अल फलक़। अब यहाँ पर क्या हुआ? काफ पर भी जज़म लगा। अकबर अकबर, अकबर अकबर, काफिरिन काफिर, काफिरिन काफिर, अहदुन अहद, अहदुन अहद। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, और उसके आगे से एक और मज़ीद पॉइंट है, लेकिन वो भी शद का ही है, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? शद पर वक्फ करते हुए इसकी हरकत को ज़ाहिर नहीं किया जाता। यानी वक्फ में आपको पता है कि हरकत बदलती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन शद की शिद्दत बरकरार रहती है। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि सख्ती जमाव होता है और 2 हरूफ का टाइम लगता है, यानी तशदीद ख़त्म नहीं होती वक्फ में। इन शॉर्ट आप ये याद रखें। ठीक है, तशदीद नहीं ख़त्म होती, और जब तशदीद कायम है तो इट्स मीन सख्ती जमाव 2 हरूफ का टाइम, उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। कैसे? आगे देखते हैं। फ़त्वल्लुन, फ़त्वल, त्वल, यह है सख्ती जमाव हरूफ का टाइम। ठीक है, फ़त्वल्लुन, फ़त्वल। ठीक है, वतब, वतब। अब यहाँ पे मैंने कलकला किया है, बड़ा बाउंस किया है, यानी हरूफ कलकला पर जब तशदीद आए। ये भी हमने हरूफ कलकला के चैप्टर में बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा था। अगर हरूफ कलकला तशदीद वाले हों तो बड़ा कलकला करते हैं। नॉर्मल क्या है? जज़म के साथ व तब। ठीक है, और बड़ा कैसे? तशदीद है व तब। ठीक है, टाइम दें, सख्ती जमाओ और छोड़ दें। इलैया, इलै, इलैया, इलै। ठीक है, अशक़, 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 अशक़। ये है 5वां पॉइंट, सख्ती जमाओ तशदीद बाकी रहने की वजह से। याद रखना है तशदीद ख़त्म नहीं होती। आगे क्या है? ये भी पॉइंट हमने आई थिंक तशदीद में किया था कि 2 गुन्ने लाजमी गुन्ने हैं। कौन सा? मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। यानी नून के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना लाजमी है, मीम के ऊपर तशदीद हो तो वहाँ भी गुन्ना लाजमी है। ये वही पॉइंट है, क्योंकि तशदीद ख़त्म नहीं होती। वक्फ में भी गुन्ना होगा, लेकिन यहाँ पर आप जब उसको नॉर्मली पढ़े होंगे हरकत के साथ, तब भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे? लहुन्ना, लहुन। ठीक है, नून के मखरज पे ज़बान लगा के नाक में आवाज़ जाएगी। लहुन्ना, लहुन। ठीक है, ये दोनों देखें, ज़बर के साथ भी गुन्ना, और जब मैंने वक्फ किया हरकत ख़त्म की, लेकिन तब भी गुन्ना कायम रहा। अल-गम्मी, अल-गम, अज़्वन्नी, अज़्वन, अस्सुम्मा, अस्सुम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे जो 5 पॉइंट थे मैंने वो यहाँ पर करवा दिए हैं। इसकी मज़ीद एक्सरसाइज है आगे, लेकिन अगर मैं वो करवाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे अंदाज में पक्का करके याद कर लेंगे तो फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। कुरान में चाहे कभी भी ये लफ्ज़ आएँ, किसी भी तौर पे आएँ, किसी भी सूरत में आएँ, अगर आपको बेस पता हो तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो इसी को अगर अच्छे अंदाज में कर लेंगे तो कुरान में आपको इंशाअल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी। तो मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें इंशाअल्लाह रहमान। हमारे कुछ चैप्टर जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो रह गए हैं, जैसे रा के कायदे हो गए और गुन्ने जो हैं सिर्फ आई थिंक ये रह गए हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने तौफीक दिए रखा इंशाअल्लाह तो हम कुरान ज़रूर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर मैं ज़रूर सिखाऊँगी। तो मेरी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।